Today we discussed static force analysis in a slider time mechanism when one force which is horizontal was acting onto the fourth link or the slider. Now, in continuation with the static force analysis itself, let us look into a new case where two known forces are given. See, ഞാൻ ബോർഡിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കുക. As in the previous case, a slider time mechanism is shown, within which the dimensions of each link are given. And at this particular instance, the orientation of the link number 2, AB, is also provided. Now you are supposed to calculate the applied torque. Sir, camera or Camera, okay. You are supposed to calculate the applied torque which is being the applied torque T2 which is being provided on the second link or the crank AB. Now a difference in this case is the slider, as in the previous case, is being acted upon by an external force or an applied force which is given as F is equal to 4000 Newton. Same as the previous case, it is acting horizontal. Now look at the third link. Now on the third link BC, a point E is mentioned. Now the distance from the end B to the point E is given as 17.5 centimeters. Now on the points E, a second applied force or an external force Q is acting on the link. Q is given as 500 Newton. It is acting at an angle of 150 degree with respect to the third link. Now this is the difference in the new case. Now you are supposed to calculate the applied torque T2. ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് എവറിബഡി പ്ലീസ് ഡ്രോ ദി കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രാം. അത് ആദ്യം ചെയ്യാം, പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന്. Advait. Present, sir. Ajay Krishna. Present, sir. Agil K. Present, sir. Akshay Krishna. Present, sir. Akshay Krishna T. Akshay Krishna T. Akshay Rajiv Nambyar. Present, sir. Amarnath. Amarnath. Absent. Clint. Clint. Clint absent. Diljit. Diljit absent. Gogul. Present, sir. Vishnu Dilip. Okay. Joel Tom. Present, sir. Junaid. Junaid absent. Minosh. Minosh absent. Mohammed Sinan. Mohammed Sinan absent. Niket. Pranav K. Present, sir. Pranav N. Present, sir. Ritvik.
Present, sir. Sarath, Present, sir. Srinath, Present, sir. Srirag, Present, sir. Sulabh, Present, sir. Yadukrishnan, Present, sir. Yadul Harish, Yadul Harish, absent. Arun Raj, Present, sir. Jishnu KV, Present, sir. Jishnu Sajeevan, Present, sir. Neeraj, Present, sir. Ranish, absent. Vaishak, Present, sir. Gogul Muralidharan, Present, sir. okay, absentees വായിക്കാം. Amarnath, Clint, Diljit, Minosh, Mohammed Sinan, Yadul Harish, Ranish, Junaid, ഓക്കെ. എന്തായും കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രം വരച്ചാ? Yes, sir. I'll explain the steps for doing this kind of numerical. അതിനുശേഷം വാട്ട് യു ടു ഡു ഇസ് ഇത് സെയിം വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് ടു ചെക്ക് ദ വാല്യൂസ്. കാരണം ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ ഒരു വാല്യൂ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിപ്പോയി. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് കംസ് ദിസ് ടൈം. സാർ കുറച്ചും കൂടി ക്യാമറ അങ്ങോട്ടാക്കുക. ആക്കാം. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, സോ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രാം ഈ നൊട്ടേഷൻസ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ABBCD ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് ഒന്നിക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രാം. നമ്മൾ അതൊന്നും ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും അതുകൊണ്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രാം വരക്കാൻ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Again, just ഒന്ന് നോക്കുക. Look at all the links. Now, take link number 1. Link number 1 is AB. Let us look at link number 2. BC. And let it be link number 4. Okay. Now, ഈ 3 ലിങ്കിൽ as usual link number 2 എടുത്താൽ already we have an applied torque T2. Okay. Then in addition to that extra വരുന്ന constrained forces ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് 1 2 കൊടുക്കുന്ന F12, രണ്ടാമത്തെ 3 2 കൊടുക്കുന്ന F32. ഇത് രണ്ടുമാണ് additional constraint forces in link number 2. Now if you look at link number 3, the constraint forces should be ഒന്ന് 4th link 3 കൊടുക്കുന്ന F43. രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡ് ലിങ്ക് 3rd കൊടുക്കുന്ന F23. In addition to these 2 link constraint forces, second link എന്താ? E എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിൽ we have
an applied force Q. E എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിൽ നമുക്കൊരു അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് Q. So this is link number 2, case of link number 2. This is case of link number 3. Okay. Now if you look at link number 4, already we have a horizontal applied force F. Then third link fourth ൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ എന്താ ഇതെല്ലാം വളച്ചു വരക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പം അറിയില്ല. F34 then ഒന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം. ഇതിന്റെ സ്ലൈഡിംഗ് പാത്തിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് F14 ഉണ്ടാവണം. Now when we look at all the three links separately, എല്ലാ ലിങ്കിലും 3 ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ? ഇവിടെ 2 ഫോഴ്സ് മെമ്പർ ഉണ്ടോ? Is there any 2 force member here? No. ഇല്ല. എല്ലാ മെമ്പറിലുള്ള എന്താണ് 3 ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? മിനിമം 3 ഫോഴ്സസ് ആർ ദർ. അതിൽ 2 കൺസ്ട്രെയിൻ ഫോഴ്സും ഒരു ടോർക്കും ആവാം, 2 കൺസ്ട്രെയിൻ ഫോഴ്സും ഒരു അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സും ആവാം. വാട്ട് എവർ ബി ദ കേസ്, a total of 3 forces are acting in each of the links. So 2 force member എന്ന കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒഴിവാക്കാം. So ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം, അതായത് 2 നോൺ ഫോഴ്സസ്, 2 നോൺ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സസ് വരുന്ന കേസിൽ എങ്ങനെ ഇത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് let us discuss. Now, as in the previous case, I am going to start with link number 3. Third link എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണം. Okay, let us consider the free body of link number 3. Free body of link 3. Let this be link number 3. B ഇടുന്നുണ്ട്, C ഇടുന്നുണ്ട്. Now, since 3 forces are being applied or acting on the link number 3, ഈ എൻഡിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ്, അതായത് ഈ എൻഡിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതാണ്? F43 ആണ്. ഫോർത്ത് ലിങ്ക് 3ലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ്. ഈ F43 ഞാൻ 2 കോമ്പണൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ. F43 I am going to split it into 2 components. അതിൽ ഒരു കോമ്പണന്റ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദ ലിങ്ക്. ഈ ലിങ്കുമായിട്ട് ഇൻലൈൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ബി നോൺ ആസ് F43. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരു ഫോഴ്സ്, ഒരു കോമ്പണന്റ്, അതായത് F43 2 കോമ്പണൻസ് ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു കോമ്പണന്റ് BC എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിന് ഇൻലൈൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ നോർമൽ കോമ്പണന്റ് ഓഫ് F43. F43 ഇവിടെ എക്സ്പോണന്റ് n എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു. F43n. സെക്കൻഡ് കോമ്പണന്റ് ഈ പോയിന്റ് സിയിൽ ലിങ്കിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കോമ്പണന്റ് എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് കോമ്പണന്റ് both are acting at the point C, അതായത് ഈ എൻഡ് പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. Sorry, one is acting along the line of the link, that is, or along the link, which is F43n. Second one is acting perpendicular to the link, and that component is known as F43t, tangential component. അതായത് F43 എന്ന ലിങ്കിനെ 2 കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. വൺ ഈസ് F43n. ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കും നോർമൽ കോമ്പണന്റ്. നോർമൽ കോമ്പണന്റ് ഇതെപ്പോഴും എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആക്ടിങ് അലോങ് ദ ലിങ്ക് ആണ്. രണ്ടാമത്തത് F43t. ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ടാൻജൻഷ്യൽ കോമ്പണന്റ്. ഇതെങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ലിങ്ക്. ലിങ്കിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും.
ഓക്കെ, രണ്ട് കോമ്പണന്റ് ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ഇവിടെ at a certain distance from point end point B we have a point E എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. ഈ E എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? We have an external force. (150 ആംഗിളിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? സോറി, 150 ആംഗിൾ അല്ല കേട്ടോ, അത് ആംഗിൾ 50 ആണ്. ഈ ആംഗിൾ 150 അല്ല. ഓക്കെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഈ ആംഗിൾ 50 ആണ്, 150 അല്ല കേട്ടോ. അതൊന്ന് മാറ്റണേ, ക്വസ്റ്റ്യനിലൊന്ന് മാറ്റണം. സെറ്റ് ആംഗിൾ 50 ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ് ദാറ്റ് ബി ഷോൺ ലൈക്ക് ദിസ്. Q എന്ന ഫോഴ്സ് 50 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരക്കുമ്പോൾ ലിങ്ക് ബി കാണിക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റ് ഇ കാണിക്കുക. ആ പോയിന്റ് ഇയിൽ 50 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിൽ ഷോ ദ ഫോഴ്സ് Q. Now what I am going to do is, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ I am going to take the moment of forces about the point B. Okay, taking the moment of forces about the point B. About end point B. So about end point B moment of force എടുത്താൽ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? F43T multiplied by the perpendicular distance of the force at the point C with the end point B. ആ perpendicular distance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ distance BC തന്നെയാണ്. Should be equal to what? F43N മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ബി സിക്ക് എലോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സസിൽ F43N കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്ന് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഈ ഫോഴ്സും അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസും, രണ്ടാമത് ഈ Q എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് വേണം. ഈ Q എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സും എൻ പോയിന്റ് ബിയും തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? എക്സ്റ്റെൻഡ് Qനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ടു ദ എൻ പോയിന്റ് ബി ഡ്രോ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ. ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരക്കുക. Okay, let this distance be taken as x. അത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ ഈ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ വരച്ചത് അതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരക്കുക. കാരണം ഈ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഈ ലെങ്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സി, നിങ്ങൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രം വരച്ചത് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടാണോ വരച്ചത്? എങ്ങനെയാ സ്കെയിൽ ചെയ്തത്? 1 centimeter is equal to 5 centimeter. 1 centimeter is equal to 5 centimeter അല്ലേ? ഓക്കെ, ലെങ്ത് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്കിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു? 45.5 centimeter. 45.5 സെന്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആകത്തിൽ അത് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് വരച്ചത്? 9.1. ബി സി നിങ്ങൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആകത്തിൽ വെച്ച 9.1 സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, അതേ 9.1 സെന്റിമീറ്റർ വേണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എടുക്കുമ്പോൾ വരക്കാൻ. രണ്ടാമത് ബി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ? പോയിന്റ് ഇന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചത്? 3.5. 3.5 സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ? ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിലും ബി ഇ ഷുഡ് ബി 3.5 സെന്റിമീറ്റർ. സോ എക്സ് മെഷർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെന്റിമീറ്റർ വാല്യൂ കിട്ടും. ആ സെന്റിമീറ്റർ വാല്യൂ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒറിജിനൽ സ്കെയിലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? സോ ടേക്കിംഗ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് അബൌട്ട് എൻ പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ F43T into the perpendicular distance from the point B. അതാണ് ഇത്. Should be equal to what? The force Q multiplied by the perpendicular distance of the force Q from the end point B. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ x ആണ്. So Q multiplied by x. Okay, so ഇതില് F43T unknown ആണ്. F43T multiplied by ലിങ്ക് ബി സിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാ? ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് എടുക്കുക. ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് എത്രയാ? 45.5.
കേൾക്കുന്നില്ല. 45.5. 45.5. ഓക്കെ, 45.5 സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പൊ എത്ര മീറ്റർ ആയി? 0.455 meter. 0.455 meter. Very good. Is equal to Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, is given as 500 Newton multiplied by distance x. ഈ x എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ബോൾ ഡയഗ്രത്തിൽ x എത്രയാണ് കിട്ടുക, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെന്റിമീറ്റർ വാല്യൂ കിട്ടും. ആ സെന്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം സ്കെയിൽ ചെയ്യണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ആ എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന സെന്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ മീറ്ററിലാക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് മെഷർ എക്സ് വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് യൂസിങ് ദ സ്കെയിൽ ടേക്കൺ ഫോർ ഡ്രോയിങ് ദി കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രാം. സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രാം ആണ്. അല്ല, ഇനി സി ഡി എഴുതിയിട്ട് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രാം. കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രാം. ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൺവേർട്ട് എക്സ് into meters. മനസ്സിലായോ? Yes, sir. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് മെഷർ ചെയ്യുക. ആ എക്സിന് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കണ്ട, കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം. കാരണം കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രാം വരക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിനെ നിങ്ങൾ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ഇതാരെങ്കിലും വരച്ചോ? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാരെങ്കിലും ചെയ്തോ? ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറ എത്ര വാല്യൂ കിട്ടുന്നുള്ള. സോ ആ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കൂടി കിട്ടിയാൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ? യു ഹാവ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ F43T. F43T വാല്യൂ ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. അത് വേഗം കണ്ടുപിടിക്കും. F43T കിട്ടിയോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾ ഇത് മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കണമെന്നില്ല. കാരണം ഇതും സെന്റിമീറ്റർ ക്യാൻസൽ ആയി പോയിക്കോളും. ബട്ട് ഇത് ചെയ്താൽ മതി. ഈ സ്കെയിലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം. ഇപ്പൊ 0.455 എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 45.5 എന്നും എക്സ് ഈ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്രയാണോ സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടുന്ന ആ സെന്റിമീറ്റർ എഴുതിയാലും മതി. കാരണം അത് രണ്ടും തന്നെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ആ യൂണിറ്റ്സ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടിയ? F43T. $153.84. 3.84 meter. Very good. Newton. Very good. So F43T is obtained as 153.84 newtons. Correct.
എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടിയോ? കിട്ടീനോ? Did everyone get the same value? വേമ്പറ എന്നിട്ടാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാൻ. ഇതാണ് കറക്റ്റ് വാല്യൂ. 153.84 അല്ലെങ്കിൽ 8586 അതാണ് കറക്റ്റ് വാല്യൂ. 154ന്റെ അടുത്തുള്ള വാല്യൂ. സോ ഈ സ്റ്റെപ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. F43T 153.84 ന്യൂട്ടൺ ആയിട്ട് കിട്ടി. Now see, using the free body diagram of link number 3, we obtained the value of this one. F43T in the value. Now let us just look into link number 4. ഞാൻ ഇവിടെ വരട്ടെ തൽക്കാലം. FBD of link number 4. ഇതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. ലിങ്ക് നമ്പർ 4 കാണിച്ചു. ഇതില് ഫസ്റ്റ് നോൺ ഫോഴ്സ് ഏതാണ്? F ആണ്. ആ F നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. F നമുക്കറിയുന്ന സാധനം. രണ്ടാമത്തെ ഇതിന്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ആക്ടിങ് should be the force exerted by link number 3 onto the link number 4. F34 ആണ്. Now we have split F34 into two components in the previous case. FBD of link 3 ചെയ്യുമ്പോൾ we have split it into two components. So while drawing the free body diagram of link number 4, you have to show these two forces also. Now these two forces എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? F43N ന് പകരം അത് ഫോർത്ത് ലിങ്കിലേക്ക് തേർഡ് ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ F43N ന് പകരം ഇതെന്തായി മാറും? This will be F34N ആയി മാറും. അതേപോലെ ഈ ഫോഴ്സ് F43T എന്നുള്ള എന്തായി മാറും? F34T ആയി മാറും. ഈ രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ഡിനോമിനേഷന്റെ മാറ്റം. ഇനി അതിന്റെ ഡയറക്ഷന്റെ മാറ്റം എന്തായിരിക്കും? F43N അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ F34N ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. സിമിലർലി F43T ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ F34Tന്റെ ആക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. ഈ രീതിയിലാണ് എയറോ ഹെഡ്സ് വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. സോ ആ രണ്ട് ഫോഴ്സും കൂടി എടുക്കുക. അതായത് ഈ ലിങ്കിന് പാരലൽ ആയിട്ട് അലോങ് ദ ലിങ്ക് ആണ് F43N. അപ്പം അതേ പാരലൽ ആയിട്ട് എന്ത് വേണം? അതായത് BCക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് വേണം ഞാൻ എന്ത് വരക്കാൻ ഇവിടെ? BCക്ക് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഐ ഹാവ് ഡ്രോൺ F34N. സോ ഇത് F34N ആയി മാറി. ലുക്ക് അറ്റ് ദി ആരോ ഹെഡ്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഈ കേസിൽ അത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു. ഫോർത്ത് ലിങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ടായി. അടുത്തത് F43T ആണ്. ഇത് രണ്ടും ഒരു പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്ത്. F43T ഫോർത്ത് ലിങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ F34T ആവും. ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും അല്ലെ? സോ ആ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നുകിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട്, അതായത് ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ടോ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടോ ഇതേ പോയിന്റിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ F34T. ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഫോർത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ആ സ്ലൈഡിങ് സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അതിന്റെ
ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ, താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് perpendicular ആയിട്ട്. This is F14. So in this particular case, totally known force is only one force, which is F. The external force F നമുക്ക് completely അറിയാം. Magnitude is 2000 Newton. The direction is horizontal. Okay. I think നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വന്നോ. ഓക്കെ, വിൽ കണ്ടിന്യൂ ആഫ്റ്റർ ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ സർ.